Welcome students, Unit 1, Chapter 2, Data Abstraction. Now we are going to see one by one. So that we have studied already what is data structures and abstract data type we have studied. Now we are going to concentrate that is 2.4. 2.4 we have studied already. 2.5 lists tuples, lists and tuples to enable us to implement the concrete level of our data abstraction. Some languages like Python provides a compound structure called pair. So what is pair means? You have to like that. Compound structure of Python is called a pair. Compound means combining of two, which is made up of lists or tuple. These are called lists or tuple. So it is very important concept. All of you listen carefully. The first way to implement the pairs is with the list construct. So first we have to use it to implement pairs with the list construct. Okay. 2.5.1 list. List is constructed by placing expressions within square brackets separated by commas. Within square brackets separated by commas. Very important. List is constructed by placing expressions within square bracket. Just we have to remind already square brackets. Within square brackets, this is the square bracket separated by commas. Separated by commas. Let us see the example also one by one. Such an expression called a list literal. This expression is called a list literal. List can store multiple values. List can store multiple values. Each value can be of any type and can even be another list also. So each value can be of any type and can even be another list also. Right? Okay. Let us see one by one. Example for the list is square bracket. Within the square bracket 10 comma 20. 10 comma 20 is the example for the list. The elements of the list can be accessed in two ways. The first way is via our familiar method of multiple assignment. Familiar method of multiple assignment, which unpacks a list into its elements, and binds each element to a different name. Listen, LST is the list name. Colon equal to assign becomes. It is a name of becomes. Colon equal to இருந்தா அது எப்படி படிக்கணும்? Becomes படிக்கணும். The list becomes square bracket 10 comma 20 x comma y which is equal to list. So எப்படி assign பண்ணலாம்? Okay, this is another way. The above example x will be become 10 and y will become 20. This is the assignment. Okay, x will become 10 and y will become 20. This is the method to assign the value. A second method of accessing the elements in a list by element selection. Element selection operator. Element selection operator. Listen carefully. Also express using square brackets. So square bracket la தான் யூஸ் பண்ண போறோம். லிஸ்ட் நாலே ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல தான் வரும். Okay. Unlike list literal, a square brackets expression directly following another expression, so does not evaluate to a list value, but instead selects an element from the value of the preceding expression. See the example, LST of list name of 0 index value. This is called the index value. The index starts from 0. So you have to remember index starts from 0. That
list of 1 is equal to 20. List of 0 is 10 and list of 1 equal to 20. This is another method of declaring list. Okay, right. In both the example mentioned above, mathematically we can represent list similar to a set. So it is a set. The list of 0 comma 10, 1 comma 20. So how we can mention here, listen carefully. 0 is the index position, 0 is the index position, first position. Okay, and 10 is the value. Here 1 is the index position, second value. Okay, second position, actually second position. 20 is the value, it is second value. Any way of bundling two values together into one can be considered as a pair. One can be considered as a pair. This is called pair. The list or a common method to do so. List or common method. Therefore, list can be called as pairs. So list, another name is called a pairs. Okay, right. Next one, representing rational number using list. Representing rational numbers using list. So you know already rational numbers now, right? Okay. You can now represent a rational number as a pair of two integers in pseudocode. In pseudocode, now we are going to see a numerator and a denominator. A numerator and a denominator. Rational number of numerator comma denominator. Two numbers we have taken here. So return list of, square bracket means list. Okay. Upper line is rational of n comma d is a function. Second line is return of list value n comma d, numerator comma denominator. Numerator of x colon. Okay, next that is also a function. Okay, numer of x is a function, x is a argument. Okay, return x of 0, index value x of 0. Okay, denominator x. Next one, return x of 1. Numerator x is 0 and denominator x is 1. Right. So what we have studied, list is another name is called a pairs. Right. Okay. Next, tuple 2.5.2 tuple. Remember, a pair is a compound data type that holds two other pieces of data. Okay, pair is a compound data type. Compound means combining of two data types. Then holds two pieces of data. ரெண்டு டேட்டா வச்சிருக்கோம். பேர்னாலே ரெண்டு இருக்கும். ரெண்டு pieces of data அதில் வச்சிருக்கோம். Okay, right. So far, we have provided you with two ways of representing the pair data type. Two ways we can use. The first way is using list construct, and the second way to implement pairs is with the tuple construct. The one is list construct, second one is tuple construct. Okay, right. A tuple is a common separated sequence of values surrounded with parentheses. Okay, list we can use square bracket. Here parentheses. Tuple similar to list. Okay, tuple is similar to list, but within a parenthesis. The difference between two is that you cannot change the element of tuple once it assigned, where in a list elements can be changed. The tuple பார்த்தீங்கன்னா values நம்ம change பண்ண முடியாது. Whereas in listல பார்த்தீங்கன்னா elements can be change பண்ணலாம். Example, color which is equal to parenthesesல இருக்கு பாருங்க. இது வந்து என்னது tuple. So red, blue, green. So now we are going to pseudocode. Nums becomes 1, 2 parentheses 1, 2 வாங்கிக்கிறோம். Nums of 0, index value 0ல 1. Nums of first value ல second value, actually second value, nums of 1.
ஓகே, அதுல என்னது உங்களுக்கு 2 வாங்கிக்கும். nums of 0 and 1ங்கிறது இண்டெக்ஸ் வேல்யூ, ரைட்? ஓகே, note that the square bracket notation is use the data you stored in a pair. ஒரு பேருக்குள்ள தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம் டேட்டாவை, பேருக்கு தான் சேவ் பண்ண போறோம். The data is 0 index, meaning you access the first element with the nums of 0 and second element with the nums of 1. First element nums of 0 எப்பயுமே வந்து first begin with the 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் 2.6 data abstraction in structure. Data abstraction in structureல எப்படி கொண்டு வர போறோம் அதை பார்க்க போறோம். As you already know, the list allow data abstraction in that you can give name to a set of memory cells. First ஒரு நேம் கொடுக்கலாம். ஓகே, லிஸ்ட்டுக்கு வந்து நேம் கொடுக்கலாம். இதுல டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் த கேம் மாஸ்டர்மைண்ட், யூ மஸ்ட் கீப் ட்ராக் ஆஃப் எ லிஸ்ட் ஆஃப் 4 கலர்ஸ் தட் த பிளேயர் கெஸஸ். 4 கலரை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, அதுல பிளேயர் வந்து கெஸ் பண்ணணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் 4 செப்பரேட் வேரியபிள்ஸ், color 1, color 2, color 3 and color 4. ஓகே, color 1, color 2, color 3, color 4 இது எல்லாம் எதுல இருக்கு உங்களுக்கு? parenthesisல இருக்கு. ஸோ இது இஸ் a tuple. parenthesisல இருந்தா அது என்னது? it is a tuple. you can use a single variable predict. ஒரு வேல்யூ வந்து predict நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வேரியபிளா வச்சுக்கிறோம், அந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்றாங்க பாருங்க. இது எக்ஸாம்பிள், ப்ரெடிக்ட்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள் x y z எது வேணா வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ we can use predict which is equal to red ஒரு கலர், ப்ளூ ஒரு கலர், green and green. இது மாதிரி இருக்குது. 4 கலர் இங்க சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதில் ஒரு கலர் வந்து 2 ஒண்ணா இருக்கு. What list do not allow us to do is name the various parts of multi-item object. In the case of predict, you don't really need to name the parts. ஓகே, இப்போ நம்மளா வந்து பார்ட்ஸ், ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் ரியலி நேம் கொடுக்க வரும்ல, ஆனா வந்து பொசிஷன் இருக்கு. யூசிங் ஏ இண்டெக்ஸ் டு கெட் த ஈச் கலர் சஃபிக்ஸஸ், இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. அப்போ ரெட்டுங்கிறது எங்க இருக்கு? ப்ரிடிக்ட் ஆஃப் 0ல இருக்கு, ப்ரிடிக்ட் ஆஃப் 1ல என்ன இருக்கு? ப்ளூ இருக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரி தான் கால் பண்ண போறோம். 2 நேம் ஒன்னா இருந்தாலுமே அது இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு நம்ம கால் பண்ணுவோம், சரியா? ரைட். But in the case of something more complex like a person, we have a multi-item object where each item is named thing, the first name, the last name, the ID and the email. ஸோ நம்ம அப்படி வச்சுக்குவோம். நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிக்குவோம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேம், செகண்ட் நேம், இமெயில் ஐடி அது மாதிரிலாம் நமக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, see the example. பர்சன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கிரியேட் பண்ண போறோம். இது ஃபங்க்ஷன், இப்படி போட்டாலே ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இந்த பிக்சர் இருந்தாலும் இது என்னது? ஃபங்க்ஷன். எங்க பாருங்க, ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருந்தாலே ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஐடி, இமெயில், இதெல்லாம் ஃபீல்டு. இந்த ஃபீல்டெல்லாம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம், ரைட்? ஹியர் கம் டு ஹியர், பர்சன் ஈக்குவல் டு பத்மஸ்ரீ பாஸ்கர் 9942221234 அப்படிங்கிறது ஒரே நம்பர் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் இமெயில் ஐடி. So, but such a representation doesn't explicitly specify what each part represents. இது ஒவ்வொன்றும் என்னென்னங்கிறதே நம்ம இன்னும் தெரியாது நமக்கு. அதை வேணா நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம். For this problem, instead of using a list, you can use the structure construct. அப்போ இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று கொண்டு போகிறோம். ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு புது கான்செப்டை அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இன் ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ், C++ங்கிறது ஒரு ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் தான் ஊப்ஸ், அதோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் ஊப்ஸ். ஓகே, டு ரெப்ரசன்ட் மல்டி பார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் ஈச் பார்ட் இஸ் நேம்ட் கிவன் எ நேம், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் சூடோ கோட். ஒரு கோடு, சூடோ கோட் நம்ம எழுத போறோம். ரஃப் கோடு தான் நம்ம சூடோ கோடு சொல்றோம். கிளாஸ் பர்சன், கிளாஸ் ஒன்று வச்சுக்கிறோம். இப்போ கிளாஸுங்கன்னா கிளாஸ் நேம் இருக்கணும். கிளாஸ் நேம் இங்க என்னது? பர்சன். கிளாஸ் நேம் இஸ் ஏ பர்சன். இப்போ கிரியேஷன் பண்ண போறோம், அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ண போறோம். கிரியேஷனுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் எம்டி வச்சுக்கிறோம், லாஸ்ட் நேம் எம்டி வச்சுக்கிறோம், ஐடி வச்சுக்கிறோம், இமெயில் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பர்சன்ங்கிற ஒரு கிளாஸுக்குள்ள இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். A new data type person is pictorially represent as. இது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு. அதான் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க,
let main contains main function main எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் எல்லா ப்ரோக்ராமுக்குமே வந்து ஒரு மெயின் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும், மெயின் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அங்கதான் எல்லாமே ஃபைனலா அந்த ப்ரோக்ராம் அங்க தான் முடியும். ஓகே, அப்ப அது வந்துட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல என்னென்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராமுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, P1ல வந்து பர்சன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் பத்மஸ்ரீ. ஓகே, அப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த வேல்யூ கால்டு ஃபர்ஸ்ட் நேம் வித் பத்மஸ்ரீ. அப்ப ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேம்ங்கிற இடத்துல பத்மஸ்ரீன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அதே மாதிரி லாஸ்ட் நேம்ங்கிற இடத்துல பாஸ்கர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அது ஒரு வேல்யூ. அடுத்து ஐடிங்கிற இடத்துல ஒரு நம்பர் கொடுத்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இமெயிலுங்கிற இடத்துல இமெயில் ஐடி கொடுத்துக்கிறாங்க. setting a field called email, these are called a email. so output of, இப்போ நம்ம கமெண்ட்ல என்ன பாருங்க, அவுட்புட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ங்கிறத அவுட்புட்டை கேட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, பத்மஸ்ரீ இருக்கு. அது அப்படியே டிஸ்ப்ளே ஆயிடும் உங்களுக்கு. பத்மஸ்ரீங்கிறது இட் வில் டிஸ்ப்ளே. ஓகே, ரைட். the class structure construct defines the form of multipod objects that represent a person. ஒரு பர்சனை வந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிபாட் ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு பர்சனை மட்டும் சிங்கிளா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல. ஸோ இட்ஸ் டெஃபினேஷன் adds a new data type, in this case a type name person. type name வந்து ஒரு பர்சனை நம்ம இங்க வச்சுக்கிறோம். once defined we can create new variables instance of that type. ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் நேம்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள், அதுல பத்மஸ்ரீ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் நேம்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள், அதுல வந்து பாஸ்கர்ங்கிறது சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் ரெஃபர்ட் as a class or type. பர்சன்ங்கிறது ஒரு கிளாஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு டைப்னு சொல்றோம். ஓகே, while P1 is referred as an object. P1ங்கிறது அதோட கிளாஸோட P1ல போய் அசைன் பண்றோம் இல்லையா, அப்ப அது என்ன சொல்றோம்னா இட் இஸ் an ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இன்ஸ்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். கிளாஸ் எங்க அசைன் பண்ணிருக்கோமோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட், இல்லைன்னா அது வந்து இன்ஸ்டான்ஸ் சொல்றோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, 1 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. ஓகே, ரைட். கிளாஸ்ங்கிறது என்னது, கிளாஸ் எங்க அசைன் பண்ணிருக்கோமோ அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இன்ஸ்டான்ஸ். ஸோ யூ கேன் திங்க் ஆஃப் கிளாஸ் பர்சன் ஆஸ் எ குக்கி கட்டர். ஓகே, அதாவது குக்கி கட்டர் ஒரு பர்சன் வந்து அவர் வந்து இந்த ஸ்வீட் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ஸ்வீட் பார்ஸ்லாம் அப்படியே கட் பண்ணி ஒரு பாக்கெட்ல போடக்கூடிய ஒருத்தர். அண்ட் P1 இஸ் எ பர்டிகுலர் குக்கி. P1ங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்வீட். குக்கிங்கிறது என்ன, ஸ்வீட். ஓகே, கேட்பரிஸ் மாதிரி. யூசிங் எ குக்கி கட்டர் யூ கேன் மேக் மெனி குக்கீஸ். அப்ப அந்த பர்சன் வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நிறைய குக்கீஸை கட் பண்ணி தனித்தனியா வச்சுக்க முடியும். சேம் வே யூசிங் கிளாஸ் யூ கேன் கிரியேட் மெனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தட் டைப். இதே மாதிரி தான் நம்ம மெனி ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So far you have seen how a class defines a data abstraction by grouping related data items. இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்றோம், டேட்டா ஐட்டம்ஸை நம்ம ரிலேட் பண்ணி தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம். a class is not just a data. கிளாஸ்ல டேட்டா மட்டும் இருக்காது, அதுல என்ன இருக்கும், இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னது, ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம். ஆப்ஜெக்ட்லாம் இருக்கும். ஸோ இட் ஹாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபைன்டு வித்தின் இட். ஓகே, வி ஒரு ஃபங்க்ஷனும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம், கிளாஸுக்குள்ளார ஒரு ஃபங்க்ஷனும் டிக்ளேர் பண்ணலாம். கிளாஸுக்குள்ளார ஒரு ஃபங்க்ஷனும் we can declare. We say such functions are subordinate to the class because their job is to do things with the data of the class. Example, to modify or analyze the data of person object. ஓகே, ஒரு மாடிஃபை பண்ணலாம், என்னது, டேட்டா ஆஃப் பர்சன். ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு பர்சனுடைய டேட்டா வந்து இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணலாம். நேமோ இல்லைன்னா அவருடைய ஐடி நம்பரோ இமெயிலோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். therefore we can define a class as bundled data. அப்போ ஒரு கிளாஸுக்குள்ள எல்லாமே இருக்குது, ஒருத்தரை பத்தி டீட்டெயில் எல்லாமே அதில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால பண்டில்டு டேட்டான்னு சொல்றோம். பண்டில்டு டேட்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் தட் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி டேட்டா. அதில் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ரைட், அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். டிஸ்பிளே பண்ணுறது, பிரிண்ட் பண்ணுறது, எது வேணால் நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரம் ஆல் த அபோவ் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்
we can conclude the beauty of data abstraction is that we can treat complex data in a very simple way. அப்ப கிளாஸா பிரிச்சுட்டோம்னா பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டாவை வந்து சிம்பிளா நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ரைட்? Let us see the points to remember. Abstract data type ADT is a type or class. ADT is a type or class for objects whose behavior is defined by a set of value and set of operations. Okay, set of value இருக்கும், operations இருக்கும், அது எல்லாமே வந்து எங்க இருக்குது? Abstract data type ADT ல இருக்கு. Next one பாருங்க, definition of ADT only mentions what operations ought to be performed, but not how these operations will be implemented. Okay, என்ன பண்றோம்? ADT ல என்ன பண்றோம்? எப்படி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறது மென்ஷன் பண்ணாது. ஆனா அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்கு, எப்படி அது வந்துட்டு செயல்படுது அப்படிங்கிறத அதுல இருக்கும் ஏடிடில. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஏடிடி that does not specify how the data will be organized in memory, what algorithms will be used for implementing the operations. என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. மெமரி என்ன, மெமரியில வந்து என்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோ அப்படிங்கிறதும் தேவையில்லை. எப்படிலாம் அது செஞ்சிருக்குங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஆனா எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் அவசியமா நம்ம பார்க்குறோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் பில்ட் தி அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன் மார்க் கொஸ்டின். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அது லேட்டரா பார்ப்போம். டிஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று இருக்கு, கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம இங்கே பண்ணோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ அதுல என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, இங்க என்ன சொல்றாங்க? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்றாங்க. ஃபங்க்ஷன்னா என்னது? உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். அதான் ஒரு கீ, அது ஒரு கீயா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. that build abstract data type. Next பாருங்க, selectors are the functions that retrieve information from the data type. Selectors வந்து அதான் information select பண்ணோம். Next பாருங்க, concrete data types or structures CDT அப்படின்னு சொல்றது என்னது? Direct implementations of relatively simple concept. Okay, concrete data typesங்கிறது உங்களுக்கு என்னது? டைரக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். Abstract data types ADT offer a high level view and use of a concept independent of its implementation. Okay, abstract data typeங்கிறது என்னது? high level view. இது வந்து ஒரு 1 மார்க் क्वेश्चनல கேட்கலாம். it is a high level view of concept independent of its implementation. implement பண்றதுக்குள்ள high level view அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Next, a concrete data type is a data type whose representation is known, and in abstract data type, the representation of a data type is unknown. Okay, right. Next one, pair is a compound structure. Pair is a compound structure which is made up of list or tuple. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பேருங்கிறது என்ன? 1 2 இருக்கும். ரெண்டு ரெண்டா சேர்ந்து இருக்கிறது தான் பேர். அதான் ஒரு காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்றாங்க. ரைட்? நெக்ஸ்ட், லிஸ்ட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை பிளேசிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் within square bracket separated by commas. லிஸ்ட்ங்கிறது என்னது? கன்ஸ்ட்ரக்ட் பை பிளேசிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் within ஸ்கொயர். எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இருக்கும், ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கும், செப்பரேட்டட் பை கமால இருக்கும். அதுதான் சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், the elements of a list can be accessed in 2 ways. Elements of the list can be accessed in 2 ways. What are the 2 ways? First way, via multiple assignment. Second way method is element selection operator. அதான் பார்த்தோம்ல, இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா? இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0 1 அப்படி வச்சு பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்றது element selection operator. Next, bundling 2 values together. அப்படி இருந்தா 2 values bundle பண்ணா அது என்னது? It is called a pair. Next, list does not allow name various parts of multi-item object. List என்ன பண்ணாது? multi-item object உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாது? does not allow to name
அலோவ் பண்ணாது. நேம் வேற நேம் குடுக்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணாது. ஒரே இடத்துல இருக்க மாரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லிஸ்ட் டஸ் நாட் அலோவ் டு நேம் various parts of multi-item object. Okay, right. Thank you, students. Up to this, chapter 2 is over.